यशैव पादाम्बुज भक्ति लभ्य प्रेमाभिधान परमपमर्थ तस्मै जगन्मंगल मंगलाय चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते चैतन्य चंद्राय आनंद लीलामय विग्रहाय हेमावदिव्य छवि सुंदराय तस्मै महाप्रेम रस प्रदाय चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते चैतन्य जन्नातं कर्मनिष्ठेर्न च समधिगतं जत्तप ध्यान जोगै वैराग्यस्त्यागस्तत्स्तुतिभिरपि न जत कीर्तन चापि कश्चित् गोविंद प्रेम भाजांगपि न च कलितं जद्रहस्यं स्वयं च नाम्नैव प्रादुरासीत् अवतरति परिजत्तं नौमि गौरम। श्री चैतन्य चंद्राय नमः। प्रथम कथा होची ताहांकर अन्यत्र अत्यधिक आवेश अभिनिवेश एकांत असंभव। कारण से अद्य ज्ञान तत्व पूर्ण ब्रह्म सतत आत्मकाम आत्माराम से सकल रसर निधान स्वयं परमानंद रस स्वरूप। बाकी कौन अच्छे कृष्णेर विचारो एक आछोई अंतरे कृष्णेर विचारो एक आछोई अंतरे पूर्णानंद रस स्वरूप सबे कहे मोरे पूर्णानंद रस स्वरूप सबे कहे मोरे आमा हईते आनंदित होए त्रिभुवन এইছে কোন আমাকে আনন্দ দিবে এইছে কোন আমা হইতে যার হয় শত শত গুণ সেই জন্য ভাবিতে আয়ে মোর মন সেই জন্য ভাবিতে আয়ে মোর মন। চৈতন্য চরিতামৃতরে কবিরাজ গোস্বাମୀ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ତାଙ୍କର ବିଚାରକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅଖିଳ ରସାମୃତ ମୂର୍ତ୍ତି अखिल कल्याण गुणर निलय तांकर श्रीमूर्ति निखिल रस परमा आनंदर एकमात्र आधार निखिल भक्त समाज श्रीकृष्ण से रसास्वादन क्रिया सतत लालसायित कारण श्रीकृष्ण मुख्य गौण रसर चरमा परमाकर से निमित्त समस्त भक्त समाज रसास्वादन लालसारे अन्यत्र आवेश परित्याग करी अन्य कौन विषय अभिनिविष्ट न होई तहिरे प्रगाढ़ भाव आविष्ट होती फल प्रेमोन्मुक्त होती। एतादृश श्रीकृष्णंकर अन्यावेश वशत उन्मत्तता एकांत असंभव। प्रथम कारण प्रযোज्य होनी। द्वितीय प्रकार लक्षण संभवपर नुहे जेहेतु से चिन्मय पूर्ण तत्व अर्थात सचिदानंद विभू चैतन्य सचिदानंद श्रीकृष्ण पूर्णानंदमय सकल प्रकार आनंदर जो पूर्णता ताहार घनीभूत विग्रह होचंती रसराज कृष्ण। असीम रूपानंद अपरिसीम गंधानंद अनंत शब्दानंद निखिल स्पर्शानंद अखंड रसानंद श्रीकृष्ण का स्वरूप परिपूर्ण भाव नित्य विदीप्यमान। अतएव अन्य कहार रूपरसादीर अनुभव जनित आनंद
ତାଙ୍କର ଉନ୍ମତ୍ତ ହେବାର ଅବକାଶ ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। କୁଆଡ଼େ ଆସିବ? ବୁଝୁଛୁ? ବୁଝିପାରୁଛୁ କଥା? ବୁଝିପାରୁଛୁ ତ? ପଚାରିବି ତତେ ହିଁ ପଚାରିବି। ପୂର୍ଣ୍ଣାନନ୍ଦମୟର ସ୍ୱରୂପଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ତାହା ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଦ୍ୱିତୀୟ କାରଣ ଖାଟୁନି। ତୃତୀୟ ପ୍ରକାର ଉନ୍ମାଦ ଲକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କଠାରେ ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ। ଅନ୍ୟ ଯେକୌଣସି ଘଟଣାରେ ଜ୍ଞାନ ଆଚ୍ଛନ୍ନକାରୀ ଅଜ୍ଞାନତା, ଯେ କି ଜ୍ଞାନମୟ ତାଙ୍କର ଅଜ୍ଞାନତା କିପରି ଆସିବ? ତାହେଲେ ଯେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମ, ବିଭୁ ଚୈତନ୍ୟ, ସଚିଦାନନ୍ଦ ଘନ ପରମେଶ୍ୱର, ଆଉ ଜୀବ ହଉଛି ଅଣୁ ଚୈତନ୍ୟ, ତାହାର ଜ୍ଞାନ ଅବିଦ୍ୟା ତମରେ ଆଚ୍ଛନ୍ନ ହୁଏ ଜୀବର। କୃଷ୍ଣଙ୍କର କେମିତି ହବ? ମାୟା ଗନ୍ଧ ସ୍ପର୍ଶ ଯାହାଙ୍କୁ କରିପାରେ ନା ତାଙ୍କର କେମିତି ହବ? ମାୟାଧୀଶ କଦାପି ମାୟାଧୀନ ନୁହନ୍ତି। ମାୟାର ଅବିଦ୍ୟା ତାଙ୍କ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିବ ନା। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଆଚ୍ଛନ୍ନ ହବ କିପରି? ତେଣୁ ଏ କାରଣ ଖାଟୁନି। ଦିଶନ ନିଶସ୍ୟ ପ୍ରକୃତିସ୍ଥୋପି ତଦ୍ଗୁଣୈର୍ ନିଯୁଜ୍ୟତି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବିଭୁ ଚୈତନ୍ୟ ତାଙ୍କର ସ୍ୱରୂପଭୂତା ଚିତ୍ଶକ୍ତିଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରକାଶ ତା ଲକ୍ଷଣ ବୃତ୍ତି ଅଛି। ସେଥି ନିମିତ୍ତ ତାହା କଦାପି ଅବିଦ୍ୟାବୃତ ହୁଏ ନା। କେମିତି ହବ? ତାହାଙ୍କ ପ୍ରଭାବରେ ଅବିଦ୍ୟାତମ ବିଦୂରିତ হয়, ବିନଷ୍ଟ হয়। ତ୍ରିଗୁଣାତ୍ମିକା ଦୈବୀ ମାୟା ବିଭୁ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କୁ ଅଭିଭୂତ କରିପାରନ୍ତି ନା। ମାୟାଧୀଶ କଦାପି ମାୟା ଅବଶ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। ଜୀବ ଯାହାଙ୍କର ଚରଣରେ ପ୍ରପନ୍ନ ହେଲେ ମାୟାମୁକ୍ତ ହନ୍ତି। ତାହାଙ୍କର ଅଜ୍ଞାନ ଉନ୍ମତ୍ତତା କେମିତି ହବ? ଅସମ୍ଭବ ବ୍ୟାପାର। କିନ୍ତୁ କି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ! ଏବଂ ତ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଉନ୍ମତ୍ତ କରେ କେ? ପ୍ରେମମୟୀ ରାଧାଙ୍କର ଅତୁଳନୀୟ ପ୍ରେମ। ରାଧେ ଆପଣା ମହିମା କୀଦୃଶ। ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିଗୂଢ଼ ବିଷୟ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ବିଷୟ। ସ୍ୱୟଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ସେ କଥା। কৃষ্ণ কহে আমি হই সের নিদান, কৃষ্ণ কহে আমি হই সের নিদান, পূর্ণানন্দময় আমি চিন্ময় পূর্ণ তত্ত্ব, পূর্ণানন্দময় পূর্ণানন্দময় আমি চিন্ময় পূর্ণ তত্ত্ব, রাধিকার প্রেমে আমায় ওরাই উন্মত্ত, রাধিকার প্রেমে আমায় ওরাই উন্মত্ত। না জানি রাধার প্রেমে আছে কত বড়, না জানি বলে আমাকে করে সর্বদা বিহোল, যে বলে আমাকে করে সর্বদা বিহোল। রাধিকা প্রেম গৌরবাণী অতি শিষ্য নত, সদা মূর্তে নাচাই উদ্ভট, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଉନ୍ମତ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ଏହା କ'ଣ ବାସ୍ତବ ସତ୍ୟ? ବାସ୍ତବ ସତ୍ୟ? ଆଚ୍ଛା, ନା ରୂପକୋକ୍ତି? ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ସେ ଉନ୍ମତ୍ତ ହୁଅନ୍ତି।
ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କି ପ୍ରକାର ଉନ୍ମାଦଗ୍ରସ୍ତ ହଅନ୍ତି ତାହା ଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱନାଥ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଉକ୍ତି ସର୍ବଶକ୍ତି ସର୍ବସୁଖ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ନିତ୍ୟ ଜ୍ଞାନାଦିମୟୋପ୍ୟହଂ କଦାଚିତ୍ ଜରତି ଭୟାତ୍ ରାଧା ପ୍ରାଙ୍ଗଣ କୋଣୀ ନିହୃତି ତିଷ୍ଠାମି କଦାଚିତ୍ ରାଧା ସଙ୍ଗ ସୁଖାଶୟା ତଦାଗମନା ପନ୍ଥାନଂ ପଶ୍ୟାମି କଦାଚିତ୍ ତଦರ್ಥଂ ଛଦ୍ମବେଶୀ ଭବାମି କଦାଚିତ୍ ଲତାୟଂ ତଦଭ୍ରାନ୍ତ ଭବାମି ଇତ୍ୟାଦିକଂ ତତ୍ପ୍ରେମୈବ କାରୟତି। ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ସକଳ ପ୍ରକାର ଶକ୍ତିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ, ସର୍ବବିଧ ସୁଖରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ, ସତ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ, ନିତ୍ୟ ଜ୍ଞାନମୟ, ଏ ପ୍ରକାର ଯେ ମୁଁ କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି। ସେଇ ରାଧାଙ୍କ ଲାଗି ପ୍ରେମ ଭୋଳ ହୋଇ କଣ କରେ କଣ ନ କରେ ତା ମୁଁ ନିଜେ ଜାଣେ। ପାଗଳ ଜାଣିବ କି? ପାଗଳ ଲୋକ ଜାଣିଛୁ ସେ କଣ କରୁଛି? ନଙ୍ଗଳା ହେଇ ନାଚୁଛି। ଜାଣିଛୁ ନଙ୍ଗଳା ହେଇଛି? ହଁ, ପାଗଳାମିର ଲକ୍ଷଣ ନୁହଁ ଏଇଟା। କି କଣ ସମୟରେ ଜରତି ଜଟିଳା ଭୟରେ ରାଧାଙ୍କ ଅଙ୍ଗନରେ ଥିବା ଏକ କୋଣରେ ବଦରୀ ବୃକ୍ଷ ତଳେ ରାତ୍ରି ଯାପନ କରେ, ରାତ୍ରି କଟେଇ ଦିଅନ୍ତି। ପାଗଳାମି ନୁହଁ କଣ ଏଇଟା? କଣ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଲାଳସାରେ ଆକୁଳ ହେଇ ତାଙ୍କ ଗମନାଗମନ ପଥରେ ବସିଥାନ୍ତି। ଏଇ ବାଟେ ଯିବେ ରାଧାରାଣୀ। ପାଗଳାମି ନୁହଁ କଣ? ତୁ ପାଗଳ ହଉଛୁ ନା? ଇଏ ହଉଛି ପାଗଳ ନାଇଁ, ଇଏ ପାଗଳ ହଉଛି। ଆଉ ପାଗଳାମି ଛଡେଇ ଦିଅ। ଗୁଣିଆ ଡାକ ଥାପଡ଼ ଲଗେଇବେ, ପାଗଳାମି ଛାଡ଼ିଯିବ। ନାଇଁ ଲୋକନାଥ ନା ଥାପଡ଼ ଲଗା, ପାଗଳାମି ଛାଡ଼ିଯିବ ଏକାଥରେ। କୌଣସି ସମୟରେ ବା ତାଙ୍କର ଅଙ୍ଗ ସ୍ପର୍ଶ ଲାଳସାରେ ବେଦିନୀ ହୁଅନ୍ତି, ନାପିତିନୀ ହୁଅନ୍ତି, ଭିକାରିଣୀ ହୁଅନ୍ତି, ମାଳିନୀ ହୁଅନ୍ତି, ରଜକିନୀ ହୁଅନ୍ତି, ଗନ୍ଧିନୀ ହୁଅନ୍ତି, ଛଦ୍ମ ବେଶ ଧରିକିରି ରାଧାରାଣୀଙ୍କ ପାଖରେ ଗନ୍ଧ ଟିକେ ଆଣିଛି ଲଗେଇଦେବି, ରାଧାରାଣୀ ଆସ। ନାପିତୁଣୀ ହେଇକିରି ଭଲ ଅଳତା ଆଣିଛି, ହୋ ରାଧାରାଣୀ ଟିକେ ଆସ ତମ ଗୋଡେ ଲଗେଇବା। ରଜକିନୀ ହେଇ ଆସ, ତ ଲୁଗାପଟା ଟିକେ ଦିଅ, ଭଲ କରି କାଚି କୁଚି ସଫା କରିଦେବା, ହୋ ଉଜ୍ଜଳ କରିଦେବା। ନାଇଁ, କୃଷ୍ଣ ଛଦ୍ମ ବେଶରେ ଯାଇକରି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ମାଳିନୀ ହେଇକିରି ଭଲ ମାଳ ଆଣିଛି, ଓ ରାଧାରାଣୀ ଆସ ସଜେଇଦେବା ତମକୁ ଟିକେ। ନା ପାଗଳାମି ନୁହଁ କଣ ଏଗୁଡା? ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ବେଳେ ବେଳେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଲତାକୁ ଭ୍ରମରେ ଛାତିରେ ଜୋଡେଇ ଧରନ୍ତି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଏହି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଉନ୍ମାଦ ଲକ୍ଷଣ ପରିବ୍ୟକ୍ତ ହେଇଛି। ତାହାଙ୍କୁ ଏହି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଏକମାତ୍ର କର୍ତ୍ତା ହଉଛି ରାଧା ପ୍ରେମ। ରାଧା ପ୍ରଣୟ ମହିମା କୀର୍ତ୍ତନ। ରାଧାଙ୍କର କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ନିରୁପାଧି ପ୍ରେମ, ସେଇ ପ୍ରେମରେ ବିହଳ ହୋଇ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମୋନ୍ମୁକ୍ତ ହନ୍ତି। ସେଇ ଅବସ୍ଥାରେ କେତେବେଳେ ସେ ରାଧା ଗତିପଥର ଧୂଳି ନେଇକିରି ଅଙ୍ଗରେ ବୋଳି ହନ୍ତି। ରାଧାରାଣୀ ଯାଇଛି ତା ଧୂଳି ଟିକେ ବୋଳି ହବା। ପାଗଳାମି ନୁହଁ କଣ? କେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଅଙ୍ଗ ଲାଗି କୁସୁମ, କୁଙ୍କୁମ ଆଉ ଛଡା ଫୁଲ ପ୍ରାପ୍ତି ଆଶାରେ ତାଙ୍କ ସ୍ନାନ ଘାଟର ତଳ ଭାଗରେ ଯାଇ ସ୍ନାନ କରନ୍ତି। ସେ ଉପର ଘାଟରେ ଗାଧୁଛନ୍ତି, ତଳ ଘାଟରେ ଗାଧେଇଲେ ଭାସି ଆସିବ ଯମୁନାରେ ତାଙ୍କର କୁଙ୍କୁମ ଆଉ ଫୁଲ ଟିକେ ମୋ ଦେହରେ ବାଜିଯିବ, ସାର୍ଥକ ହେଇଯିବେ। ପାଗଳାମି ନୁହଁ ଆଉ କଣ? କେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ନାମ ଗାନ କରି ବାତୁଳ ପ୍ରାୟ ବ୍ରଜବନରେ ଏଣେ ତେଣେ ବୁଲନ୍ତି। ନାଇଁ, ପାଗଳାମି ରାଧା ନାମ ଗାନ କରି। ନାଇଁ, କଣ ଗାନ କରନ୍ତି? রাধে 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 গো রাধে কোথায় গো রাধে কোথায় গো প্রেমময়ী রাধে রাধে কোথায় গো প্রেমময়ী রাধে 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 গো জয় রাধে 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 গো রাধে 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 গো জয় রাধে 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 গো রাধে রাধে দেখা দিয়ে প্রাণ রাখো রাধে রাধে দেখা দিয়ে প্রাণ দেখা দিয়ে প্রাণ রাখো রাধে রাধে দেখা দিয়ে
কাঙ্গাল তোমায় ডাকে রাধে রাধে, তোমার কাঙ্গাল তোমায় ডাকে রাধে রাধে, তোমার কাঙ্গাল তোমায় ডাকে রাধে রাধে, তোমার কাঙ্গাল তোমায় ডাকে রাধে রাধে, নিয়ম করে সদাই ডাকে রাধে রাধে, নিয়ম করে সদাই ডাকে রাধে রাধে, একবার ডাকে কেসি ঘাটে আবার ডাকে বৈশি বটে, একবার ডাকে কেসি ঘাটে আবার ডাকে বৈশি বটে, রাধে রাধে গো জয় রাধে রাধে, 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 কোথায় গো প্রেম মই রাধে রাধে, কোথায় গো প্রেম মই রাধে রাধে, কোথায় গো প্রেম মই রাধে রাধে, একবার ডাকে নিধুবনে আবার ডাকে কুঞ্জবনে, একবার ডাকে নিধুবনে আবার ডাকে কুঞ্জবনে, একবার ডাকে রাধে রাধে গো জয় রাধে রাধে, রাধে রাধে গো রাধে রাধে, রাধে রাধে গো জয় রাধে রাধে, দেখা দিয়া প্রাণ রাখো রাধে রাধে, দেখা দিয়া তোমার কাঙ্গাল তোমায় ডাকে রাধে রাধে, তোমার কাঙ্গাল তোমায় ডাকে রাধে রাধে, কোথায় গো প্রেম মই রাধে রাধে, কোথায় গো প্রেম মই রাধে রাধে, কোথায় গো প্রেম মই রাধে রাধে, একবার ডাকে রাধা কুণ্ডে আবার ডাকে শ্যাম কুণ্ডে, একবার ডাকে রাধা কুণ্ডে একবার ডাকে রাধা কুণ্ডে আবার ডাকে শ্যাম কুণ্ডে, একবার ডাকে রাধা কুণ্ডে আবার ডাকে শ্যাম কুণ্ডে, রাধে রাধে গো জয় রাধে রাধে, রাধে রাধে গো জয় রাধে রাধে, রাধে রাধে গো জয় রাধে রাধে, রাধে একবার ডাকে কুসুম বনে আবার ডাকে গোপবনে, একবার ডাকে কুসুম বনে আবার ডাকে গোবর্ধনে, একবার ডাকে তারা বনে আবার ডাকে তোমার বনে, রাধে রাধে গো জয় রাধে রাধে, রাধে রাধে গো জয় রাধে রাধে, রাধে রাধে গো জয় রাধে রাধে, কোথায় গো প্রেম মই 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 রাধে রাধে, দেখা দিয়ে প্রাণ রাখো রাধে রাধে, দেখা দিয়ে তোমার কাঙ্গাল তোমায় ডাকে রাধে রাধে, তোমার কাঙ্গাল তোমায় ডাকে রাধে রাধে, পাগল নয় আর কি, হ্যাঁ পাগলামি নয় আর কোন, দেখা দিয়া রাধে রাখো প্রাণ, 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 বলিয়া কান্দ এ কাননে কান, বলিয়া কান্দ এ কাননে কান, বলিয়া কান্দ এ কাননে কান, নির্জন কাননে রাধারে ধরি, নির্জন কাননে রাধারে ধরি, মিলিয়া পুরাণ জুড়ায় হরি, बोले तुम बिना कहाँ रास, बोले तुम बिना तुम लगी सिन्हा बड़ो दवास, तुम लगी सिन्हा बड़ो दवास,
बोले तुम बिना कहार रास बोले तुम बिना कहार रास तुम লাগি মোর বড় জবাস তুম লাগি মোর বড় জবাস ভাই গো প্রেম মই রাধে রাধে ভাই গো প্রেম মই রাধে 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 জয় রাধে 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 এপরি রাধা রাধা বলিকি পাগল হয়ে ডাকুଛନ୍ତି ବୃନ୍ଦାବନରେ ନା ସେ କଥା କହିଛି। ନାମ ଗାନ କରି ବାତୁଳ ପ୍ରାୟ ବ୍ରଜବନରେ ଏଣେ ତେଣେ ବୁଲନ୍ତି। କେତେବେଳେ ରାଧା କୁଣ୍ଡ ତଟରେ ପ୍ରେମନ୍ମତ ହୋଇ ନାଚନ୍ତି, କେତେବେଳେ କାଳିନ୍ଦୀ ତନୟା ତଟରେ ବିଷାଦରେ ବସି କାନ୍ଦନ୍ତି। କୃଷ୍ଣ କେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ପାଦ ସେବା କରନ୍ତି, ଦେହି ପଦ ପଲ୍ଲବ ମୁଦାର। ନାଇଁ ପାଗଳାମୀ କି କଥା ହେଲା। ସେହି ରାଧା ପ୍ରେମର ସ୍ୱଭାବ ଅତି ଅଦ୍ଭୁତ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁଦେବ ଯେପରି ଶିଷ୍ୟକୁ ଆଦେଶ ଦେଇ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତାହା ସେବା କାମ କରିଥାନ୍ତି, ରାଧା ପ୍ରେମ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତାହା କରିଥାନ୍ତି। ରାଧା ପ୍ରେମା ଗୁରୁ ଆମେ ଶିଷ୍ୟ ନଟ ସଦା ଆମେ ନାନା ନୃତ୍ୟ ନାଚାଏ। କାନ୍ଦ ବସ ବସ Radharani does like that. Radharani does like that. Says Krishna. Pakdo, kaan pakdo. Up, down, up, down. Mad fellow, Radha prayed. ନିଜର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ମଧ୍ୟ ନଚେଇଥାନ୍ତି। ସୁତରାଂ ରାଧା ପ୍ରେମର ଏକ ଅକଥନୀୟ ଶକ୍ତି ଅଛି। ସେହି ଶକ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସତତ ବିହୋଳ କରିଥାଏ। କୌଣସି ଏକ ଅଘଟନ ସଘଟନକାରୀ ଅତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଅବିଚିନ୍ତ୍ୟ ସାମର୍ଥ୍ୟ ନଥିଲେ ସେହି ପ୍ରେମ ଚମତ୍କାରିତା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବିହୋଳ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୁଅନ୍ତା ନା। ରାଧା ପ୍ରେମ କି ପ୍ରକାର ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦ, କିପରି ଆତ୍ମ ଉନ୍ମାଦନକାରୀ, କିପରି ଅପୂର୍ବ ଶକ୍ତିଧର, ତାହାର ମହିମା ସ୍ୱୟଂ ସର୍ବଜ୍ଞ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରନ୍ତି ନା। ଯେ ସର୍ବଜ୍ଞ ରାଧା ପ୍ରେମର ସାମର୍ଥ୍ୟ କେବଳ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅନୁମାନ ଗମ୍ୟ ମାତ୍ର, ତାହାଙ୍କର ଅନୁଭବ ବେଦ୍ୟ ହୁଏ ନା। ସେଇଥିପାଇଁ ଲୋଭ ଜନ୍ମିଲା। ସେଇଟା କେମିତିକା ରାଧେୟ ପ୍ରଣୟ ମହିମା କିଦୃଶ, ପ୍ରଥମ ଲୋଭ ଜନ୍ମିଲା। ହେଇଟା ତ ପୁଣି ସେ ଲୋଭଟା ତ ଚରିତାର୍ଥ ହବା ଉଚିତ। ହୃଦୟ ବାଡ଼ଏ ପ୍ରେମ ଲୋଭ ଥକ ଥକି ଯାଉ ଯାଉ କରନ୍ତି, ଥକ 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 ହଉଥାଏ ନା। ଲୋଭ ଧକ ଧକି ଇ ତୀବ୍ର ବାଞ୍ଛା ହୃଦୟ ଜାତ ହେଇଛି, ଧକ ଧକ ହଉଛି ବସିକି। କ'ଣ କରାଯିବ ସେମିତି ଜାଣିବା କ'ଣ କଥାଟା। ସେଇଥିପାଇଁ ଗୌର ହେଲେ ରାଧା ଭାବ କାନ୍ତି ନେଇକିରି, ନହେଲେ ଜାଣିବି କେମିତିକା। ସେଇଥିପାଇଁ ସେଇ ଅନୁଭୂତିକୁ ନିଜର ଅନୁଭବ ଭୂମିକାକୁ ଆଣି ଆସ୍ୱାଦନ କରିବା ଲାଗି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସତତ ଯତ୍ନଶୀଳ। କେବଳ ଯତ୍ନଶୀଳ ନୁହନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଅନ୍ତରରେ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରବଳ ସାଧ, ତୀବ୍ର ପ୍ରେରଣା, ପରମ ବ୍ୟାକୁଳତା, ସୁତୀବ୍ର ଉତ୍କଣ୍ଠା ସୁପ୍ତ ଭାବରେ ସତତ ଉଦ୍ଦୀପ୍ତ ହେଉଥାଏ। ତାଙ୍କର ହୃଦୟରେ ସତତ ଲୋଭ ଧକ ଧକି ଧକ ଧକି ବୃଦ୍ଧି ପାଏ, ତାଙ୍କୁ ଅସ୍ଥିର କରୁଥାଏ। ପାଗଳ ଲୋକ କ'ଣ ସ୍ଥିର হয়? ଏଠି ସିଆଡ଼େ ହେଉଥାଏ ଅସ୍ଥିର। ପାଗଳ ଲୋକ ସ୍ଥିର ହବ। ତେଣୁ ଅନ୍ତରରେ ଶାନ୍ତିର ଅଭାବ। ଏ ହେଲା ଅତ ଚିନ୍ତି ରହେ କୃଷ୍ଣ ପରମ କୌତୁକୀ, ଅତ ଚିନ୍ତି ରହେ କୃଷ୍ଣ ପରମ କୌତୁକୀ, হৃদয়ীবা ওই প্রেম লোভ ধক ধকে, হৃদয়ীবা নিজ প্রেম স্বাদে মোর হই আনন্দ, নিজ প্রেম স্বাদে মোর
হইতে কোটি গুণ রাধা প্রেম স্বাদ তাহা হইতে কোটি গুণ বিষয় জাতীয় সুখ আমার স্বাদ বিষয় জাতীয় সুখ আমার আমা হইতে কোটি গুণ আশ্রয়ের আহ্লাদ আমা হইতে কোটি গুণ আশ্রয় জাতীয় সুখ পাইতে মন যত্নে আস্বাদিতে নারী কি করি উপায় যত্নে আস্বাদিতে নারী প্রভু যদি এই প্রেমা হইরে আশ্রয় প্রভু যদি প্রেমা হইরে আশ্রয় তবে সেই প্রেমানন্দে অনুভব হয় তবে সেই প্রেমানন্দে অত চিন্তি রহে কৃষ্ণ পরম কৌতুকী অত চিন্তি রহে কৃষ্ণ পরম কৌতুকী হৃদয়ী বারই প্রেম লোভ ভক্ত ধকি তাৎপর্য হচ্ছে রাধা রসর আশ্রয় কৃষ্ণ হচ্ছে রসর বিষয় বিষয় জাতীয় আহ্লাদ অপেক্ষা আশ্রয় জাতীয় আহ্লাদ কোটি গুণের অধিক এটা ঠিক প্রমাণিত হচ্ছে আশ্রয়ঙ্কর সুখাধিক্য দেখি বিষয়ঙ্কর আশ্রয় হবার লোভ জাত ହେଲା এটা লোভ ହେଲା হ্যাঁ ତାସ ବିଷୟ ଆଶ୍ରୟ ନୁହନ୍ତି ଆଶ୍ରୟ ଜାତୀୟ ସୁଖଟା କୋଟି ଗୁଣରେ ଅଧିକ ଏସୁକ୍ତ ସାଧ ତୀବ୍ରତର ହଉଛି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆଶ୍ରୟଙ୍କର ରସ ସୌଖ୍ୟରେ ବିଷୟଙ୍କର ରସ ସୌଖ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା କୋଟି ଗୁଣରେ ଆଧିକ୍ୟ ଥିବାର ଅନୁଭବ କରି ତାହା ସାଧନ କରିବା ନିମିତ୍ତ ବିଷୟ ବିଗ୍ରହ କୃଷ୍ଣ ଏକାନ୍ତ ପ୍ରଲୁବ୍ଧ ଉତ୍କଣ୍ଠିତ ତେଣୁ ଆଶ୍ରୟ ସ୍ୱରୂପ ହବାକୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରବଳ ଉତ୍କଣ୍ଠା ଜାତ ହେଲା ଏ ଲୋଭ ତା ନହେଲେ ତ ହବ ନା ଆଉ ଏ ସାଧ ମେଣ୍ଟିବ ନା ଅପୂରଣୀୟ ରହିଯିବ ସେଇ ରସ ସୌଖ୍ୟ ଆଶ୍ରୟ ଜାତୀୟ ରାଧା ପ୍ରେମ ଦ୍ୱାରା ଅନୁଭବନୀୟ ତାପରେ ତୃତୀୟ କଥାଟା ହଉଛି ରାଧା ପ୍ରେମରେ ବିରୁଦ୍ଧା ଧର୍ମାଶ୍ରୟର ପରମ ଚମତ୍କାରିତା ପରାକାଷ୍ଠା ଦୁଇ ବିରୁଦ୍ଧ ଧର୍ମ ରହିଛି ବିରୁଦ୍ଧ ଧର୍ମାଶୟତ୍ଵ ହିଁ ରାଧା ପ୍ରେମର ତୃତୀୟ ଚମତ୍କାରିତା ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ତତ୍ତ୍ୱରେ ବହୁ ବିରୁଦ୍ଧ ଧର୍ମର ସମନ୍ୱୟ ଅଛି ବ୍ରହ୍ମଗତ କୃଷ୍ଣଗତ ରାଧା ପ୍ରେମାଗତ ଏ ତ୍ରିବିଧ ବିରୁଦ୍ଧ ଧର୍ମାଶ୍ରୟତ୍ଵ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଲକ୍ଷିତ হয় ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧ ଧର୍ମ ସମସ୍ତ ତତ୍ତ୍ୱାବଗାହୀ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧ ଧର୍ମ ସମସ୍ତ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଅବଗାହୀ ଶ୍ରୀ ରାଧାଗତ ପ୍ରେମ ରାଧା ପ୍ରେମଗତ ବିରୁଦ୍ଧ ଧର୍ମ ସମସ୍ତ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ରସାବଗାହୀ ବ୍ରହ୍ମ ହେଉଛି ନିର୍ଗୁଣ ପୁଣି ସଗୁଣ ଏ ବିରୁଦ୍ଧ ଧର୍ମ ବ୍ରହ୍ମ ଅପାଣିପାଦ ବ୍ରହ୍ମ ଜୀବନ ରହିତା ଏ ବିରୁଦ୍ଧ ଧର୍ମ ବ୍ରହ୍ମ ଆଚକ୍ଷୁ ଅଚକ୍ଷୁ ଅକର୍ଣ୍ଣ ପୁଣି ବ୍ରହ୍ମ ଦ୍ରଷ୍ଟା ଓ ଶ୍ରୋତା ଏ ବିରୁଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଓ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟାବଗାହୀ ବିରୁଦ୍ଧ ଧର୍ମାଶ୍ରୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ
ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟରେ ହେଉଛନ୍ତି ବିଭୁ, ମାଧୁର୍ଯ୍ୟରେ ହେଉଛନ୍ତି ନରଲୀଳ, ଦ୍ୱିଭୁଜ, ମୁରଲୀଧର, ଗୋପବେଶ, ପୀତାମ୍ବର, ପରିମିତାଙ୍ଗ। ଏ ବିରୁଦ୍ଧ ଧର୍ମ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟରେ ସର୍ବତନ୍ତ୍ର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର, ମାଧୁର୍ଯ୍ୟରେ ଭକ୍ତ ପରତନ୍ତ୍ର। ଏ ବିରୁଦ୍ଧ ଧର୍ମ ହେଲା। ଭକ୍ତ ପ୍ରେମ ବଶ ହେଇଗଲେ। ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟରେ ଆତ୍ମାରାମ ଆପ୍ତକାମ, ମାଧୁର୍ଯ୍ୟରେ ରସ ଲମ୍ପଟ। ଚୋର ହେଇଗଲେ, ଚୋର ଚୋର, ସୌରାଗ୍ରଗଣ୍ୟ, ଚୋରଙ୍କ ନେତା ପରା, ଚୋରଙ୍କ ନେତା ସୌରାଗ୍ରଗଣ୍ୟ। ରସ ଲମ୍ପଟ, ପ୍ରେମ ଭିକାରୀ, ଭିକାରୀ ଭିକ ମାଗୁଛନ୍ତି ନାଇଁ। ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟରେ ବିଶୁଦ୍ଧ ସତ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ, ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ରସରେ ସେ କାମୀ, କ୍ରୋଧୀ, ଚୌର, ମିଥ୍ୟାଚାରୀ, କପଟୀ, ବିମୁଗ୍ଧ। ଏ ବିରୁଦ୍ଧ ଧର୍ମ। ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟରେ ଜ୍ଞାନ ଘନ ମୂର୍ତ୍ତି, ମାଧୁର୍ଯ୍ୟରେ ଅଜ୍ଞ ଶିଶୁ, ଅବୋଧ ପାଗଳ। ଏ ବିରୁଦ୍ଧ ଧର୍ମ। ଉଦ୍ଭତା ମାଧୁର୍ଯ୍ୟର ପରମ ପରିପୋଷକ, ସର୍ବଜ୍ଞ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନଙ୍କର ପ୍ରେମ ମୁଗ୍ଧତାରେ ଅଜ୍ଞତା ଅବୋଧତା ଅତ୍ୟନ୍ତ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟାବଗା। ରାଧାଙ୍କର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ରସାବଗାହୀ ବିରୁଦ୍ଧ ଧର୍ମାଶ୍ରୟ। ଶ୍ରୀ ରାଧା ପ୍ରେମ ବିଭୁ ବସ୍ତୁ ଅନାଦି ଅନନ୍ତ ଅସମ ଅର୍ଥାତ୍ ଅତୁଳନୀୟ ଅନୁପମ। ଯାହା ଅନନ୍ତ, ଯାହା ଅସୀମ, ତାହା କଦାପି ବର୍ଦ୍ଧିତ ହୁଏ ନା। ଯାହା ଅନନ୍ତ ଅସୀମ ତାହାର କ'ଣ ବର୍ଦ୍ଧନ କ'ଣ ହବ? ଯାହାର ସିନା ସସୀମ ମାସ ହେଇଯାଇଥିଲା, ଏଠି ବଢିକି ଚାଲିଛି ଯାଇଗଲା। ଇଏ ଅନନ୍ତ ଅସୀମ, ତାର ବର୍ଦ୍ଧନ କିପରି ହବ? ତାହା କଦାପି ବର୍ଦ୍ଧିତ ହୁଏନା। କିନ୍ତୁ କି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ରାଧା ପ୍ରେମ ନିୟତ ବର୍ଦ୍ଧନଶୀଳ। ତେଣୁ ଏ ହେଲା ବିରୁଦ୍ଧ ଧର୍ମ। ଯୁଗଳ ଲୀଳା ପ୍ରବାହରେ ଅଛି ପୂର୍ବ ରାଗ ଆଦି ଚତୁର୍ବିଧ ବିରହ, ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଆଦି ଚତୁର୍ବିଧ ମିଳନ। ଏ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ନୀଳମଣିର ପାଠ। ବିରହ ବେଦନା ମିଳନ ସୁଖକୁ ପୁଷ୍ଟ କରେ, ମିଳନର ଆନନ୍ଦ ବିରହ ବ୍ୟଥାକୁ ତୀବ୍ରତର କରେ। ଏହିପରି ବିରହ ମିଳନ ମଧ୍ୟରେ ରାଧା ପ୍ରେମ ଆଦି କାଳରୁ ବୃଦ୍ଧି ହେବାକୁ ଲାଗିଛି। ରୂପପାଦଙ୍କ ଭାଷାରେ ବିଭୁରପି କଳୟନ ସଦାଭିବୃଦ୍ଧି, ଗୁରୁରପି ଗୌରବ ଚର୍ଯୟା ବିହୀନ, ମୁହୁରୂପଚିତ ବିକ୍ରିମାପି ଶ୍ରଦ୍ଧୋ ଶୁଦ୍ଧୋ ଜୟତ ମୁରଦ୍ଭିଷୀ ରାଧିକାନୁରାଗ। ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ। ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଲା, ରାଧା ପ୍ରେମ ବିଭୁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସର୍ବଦା ବର୍ଦ୍ଧନଶୀଳ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ନିତ୍ୟନ୍ତ ଗୌରବ ଚରଣ ବିହୀନ, ବିଶୁଦ୍ଧ ନିର୍ମଳ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ନିରନ୍ତର ବକ୍ରଗତି ବିଶିଷ୍ଟା। ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ରାଧା ପ୍ରେମ ସର୍ବାପେକ୍ଷା ଗୁରୁତମ ବସ୍ତୁ। କୃଷ୍ଣ ବନ୍ଦେ ଜଗଦ୍ଗୁରୁ। ଆମେ କହୁଛେ ଜଗଦ୍ଗୁରୁ କୃଷ୍ଣ ସର୍ବବନ୍ଦ୍ୟ ନାଇଁ। ରାଧା ପ୍ରେମ ଜଗଦ୍ଗୁରୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ହେଲେ ଗୁରୁ। ଗୁରୁ ଯିଏ ଜଗଦ୍ଗୁରୁ ସର୍ବବନ୍ଦ୍ୟ ସେ ହେଲେ ରାଧା ପ୍ରେମ ହେଲା ତାଙ୍କ ଗୁରୁ। ରାଧିକା ପ୍ରେମ ଗୁରୁ, ଆମେ ଶିଷ୍ୟ ନଟ। ସୁତରାଂ ରାଧା ପ୍ରେମ ଗୁରୁଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁ ମହାଗୁରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଗୁରୁ ପଦବୀର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଶିଖରରେ ରାଧା ପ୍ରେମ ରହିଛି। ଗୁରୁ ପଦବୀର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଶିଖରରେ ଯାହା ବହି ଗୁରୁ ବସ୍ତୁ ନାହିଁ ସୁନିଶ୍ଚିତ, ସେହି ପ୍ରେମ ଜଗଦ୍ଗୁରୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଶିଷ୍ୟ ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଜଗଦ୍ଗୁରୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସେହି ପ୍ରେମକୁ ଗୁରୁ ପଦରେ ବରଣ କରିଛନ୍ତି। ଗୁରୁ ପଦରେ ବର୍ଣ୍ଣ ନ କଲେ ପ୍ରୟୋଜନ ସିଦ୍ଧି ହବ ନା, ସାଧ ମେଣ୍ଟିବ ନା, ରସ ସୌଖ୍ୟ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ସମ୍ପନ୍ନ ହେଇପାରିବ ନା। ରାଧା ପ୍ରେମ ଯଦ୍ୟପି ସର୍ବତ୍ମ ଗୁରୁ ବସ୍ତୁ, ତଥାପି ସର୍ବତ ଭାବରେ ଗୌରବ ବର୍ଜିତ, ଦମ୍ଭ ଗର୍ଭହୀନ, ସତତ ଦୈନ୍ୟ ବିଭୂଷିତ। ଏହା ହିଁ ସେହି ପ୍ରେମ ମାଧୁରୀର ଚମତ୍କାରିତା। ସେଥି ନିମିତ୍ତ ନିଜକୁ ସତତ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ ହୀନା ବିନା ହତ ଭାଗିନୀ ବୋଲି ରାଧା ମନେ କରନ୍ତି। ଦୂରେ ସୁଧ ପ୍ରେମ ଗନ୍ଧ, ଦୂରେ ସୁଧ ପ୍ରେମ ଗନ୍ଧ, কপট প্রেমর গন্ধ দূরে প্রেমানন্দ সেহ মোর নাহি কৃষ্ণ পায় সেহ মোর নাহি কৃষ্ণ প্রেম ধন দরিদ্র মো জীবন দরিদ্র মো জীবন
দেহেন্দ্রিয় বৃথা সব ରାଧାରାଣୀ ଏପରି କହୁଛନ୍ତି, ମୋର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଚରଣରେ ପ୍ରେମ ଗନ୍ଧ ନାହିଁ, ମୋ ପ୍ରେମ ଧନହୀନ, ମୋର ପ୍ରେମ ଧନ ଦରିଦ୍ର ଜୀବନ ବୃଥା, ଶୁଦ୍ଧ ପ୍ରେମର ସମ୍ବନ୍ଧ ବହୁ ଦୂରରେ, କପଟ ପ୍ରେମର ଗନ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ଠାରେ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ରୂପ ଗୁଣ ଲୀଳା ସେବନ ନ କରି ମୋର ଅଖିଳ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବୃଥା। ସେହି ସମସ୍ତ ପାଷାଣ ଶୁଷ୍କ କାଷ୍ଠ ଭାର ସଦୃଶ ହେଇଛି, ସେ ସମସ୍ତ ନିର୍ଲଜ ହୋଇ କିପରି ଧାରଣ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବି, ଏହା ହିଁ ତାଙ୍କର ନିର୍ବେଦ ସୂଚକ ବିଷୟ। ରାଧାଙ୍କର ଏଥିରେ ତାଙ୍କର ଦୀନତା ଗର୍ଭଦମ୍ଭହୀନତା ଧ୍ୱନିତ ହୁଏ, ଏ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି। ରାଧା ପ୍ରେମରେ ବିଷ ଆଉ ଅମୃତର ଏକତ୍ର ମିଳନ ଅଛି, ବିଷ ଅଛି ଅମୃତ ଅଛି, ଏଇ କଥା ହୁଏ। ତାହାଙ୍କର ମିଳନାନନ୍ଦ ଯେତେ ମଧୁର, ତାହାଙ୍କର ବିରହ ବେଦନା ସେତେ ମର୍ମନ୍ତୁଦ, ତେତେ ତୀବ୍ର ବେଦନାପ୍ରଦ। সেই প্রেমর বিষামৃতরে সংযোগ বশত পরস্পর বিরুদ্ধ লক্ষণ দেদীপ্যমান হয়। বাহিরে বিষ জোড়া হয়, ভিতরে আনন্দময়। বাহিরে বিষ জোড়া হয়, ভিতরে আনন্দময়। কৃষ্ণ প্রেমর অদ্ভুত চরিত, কৃষ্ণ প্রেমর অদ্ভুত চরিত। এই প্রেম আস্বাদন তত্ত্বৈক্ষ চরবণ, এই প্রেম আস্বাদন তত্ত্বৈক্ষ চরবণ। মুখ জলে না যাইতে জন, মুখ জলে সেই প্রেমাজার মনে, তার বিক্রম সেই জানে। বিষামৃতে একত্র মিলন, বিষামৃতে একত্র মিলন। বাহারে বিষ জলাময়, ভিতরে আনন্দ, বিরুদ্ধ ধর্ম। কৃষ্ণ প্রেমর অদ্ভুত চরিত তত্ত্বৈক্ষু চর্বণ। খুব ଡହ ଡହ ତାତିଛି, ଆଖୁ ଚୋବେଇଛି, ମୁହଁ ଜଳି ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ହଉନାହିଁ। ମୁହଁ ଜଳି ଯାଉଛି, ମୁଖ ଜଳେ ନା ଯାହା ଏତେ ଜଳ, ଏ ବିରୁଦ୍ଧ ଧର୍ମ। ସେଇ ପ୍ରେମାଦାର ମାନେ ତାର ବିକ୍ରମ ସେଇ ଜାଣେ ବିଷାମୃତ, ବିଷ ଅମୃତର ଏକତ୍ର ମିଳନ ହେଇଛି। ବିଦଗ୍ଧ ମାଧବରେ ରୂପପାପ, ଏହା ଦୈବୀ ପୌର୍ଣ୍ଣମାସୀଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ରୂପା 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 ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କର ବିଦଗ୍ଧ ମାଧବ। ପୀଡ଼ାଭିର୍ନବକାଳ କୂଟ କଟୁତା ଗର୍ଭସ୍ୟ ନିର୍ବାସନ, ନିଶ୍ଚନ୍ନେନ ମୁଦାଂସୁଧା ମଧୁରିମାହଙ୍କାର ସଂକୋଚନ। ପ୍ରେମା ସୁନ୍ଦରୀ ନନ୍ଦନନ୍ଦନ ପରୋ ଜାଗର୍ତ୍ତି ଯସ୍ୟାନ୍ତରେ, ଜାୟନ୍ତେ ସ୍ଫୁଟନସ୍ୟ ବକ୍ରମଧୁରା ସ୍ତେନୈବ ବିକ୍ରାନ୍ତୟ। ଏ ବିଦଗ୍ଧ ମାଧବରେ ରୂପପାଦ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ କହୁଛନ୍ତି, ରାଧାରାଣୀ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସଖୀ, ରେ ସୁନ୍ଦରୀ ନନ୍ଦନନ୍ଦନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରେମ ଯାହାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଜାଗ୍ରତ ହେଇଛି, ତାହାଙ୍କ ଠାରେ ତାହାର ବକ୍ର ମଧୁର ଭାବ ବିକ୍ରମ ସମସ୍ତ ସୁସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରତୀୟମାନ, ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କର ସେ ସମସ୍ତ ଅନୁଭୂତ হয়। সেই ପ୍ରେମ ଦୁଇ ରୂପରେ କାମ କରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ବିପ୍ରଲମ୍ବ ଆଉ ସମ୍ଭୋଗ। ବିପ୍ରଲମ୍ବ ଆଉ ସମ୍ଭୋଗ ଦଶା ଦ୍ୱୟରେ ତାହାର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଦୁଇବିଧ। ବିପ୍ରଲମ୍ବ ଦଶାରେ ସେଇ ପ୍ରେମ ନୂତନ ସର୍ପ ବିଷର କଟୁତା ଗର୍ଭକୁ ସୋଦାତ ପୀଡ଼ା ଦ୍ୱାରା ନିର୍ବାସିତ କରେ। ବିଷ ଜ୍ୱାଳାମୟ ସର୍ପ ବିଷର କଟାଥର ଆହୁରି ଅଧିକ, ଅର୍ଥାତ୍ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମର୍ମ ବିଦାରକ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପ୍ରଦାନ କରେ। ଆହୁରି ସମ୍ଭୋଗ ଦଶାରେ ଅମୃତ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟର ଯେଉଁ ଅହଙ୍କାର ତାର ସଂକୋଚନକାରୀ ପରମ ସୁଖ ପ୍ରଦାନ କରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ତାହା ପରମାନନ୍ଦ ପ୍ରଦ ହୁଏ। ଆଡ଼େ ବିଷ, ସାଡ଼େ ଅମୃତ, ଦିଟାର ମିଳନ। ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହଉଛି
କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମାମୃତ ଗୋଳା ଗରଳ, ଗୋଳା ଗରଳ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ କଟୁ, ପିୟୁଷ ଅପେକ୍ଷା ଅତୀବ ସୁମଧୁର। ବିଷୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ବିଷୟ, ନିଗୁଡ ରହସ୍ୟ ହେଇଯାଏ। ସେହି ପ୍ରେମ ମାଦକ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ସତତ ବିଭୋର କରେ, ଉନ୍ମତ୍ତ କରେ। ତାହା ଅନୁଭବ, ତାହା ଅନଳ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଜାଳି ପୋଡ଼ିକିରି ମାରେ। ଅନଳ ନୁହେଁ ପୋଡ଼େ ଜୀବନ, ଅନଳ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ଜାଳି ପୋଡ଼ିକିରି ମାରିଛି। ବିରୁଦ୍ଧ ଧର୍ମ ନୁହେଁ। ତାହା ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ମର୍ମକୁ ତୀବ୍ର ଆଘାତ ଦିଏ। ତାହା ଜଳ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ସ୍ଥଳ କୂଳ ଧର୍ମ ମୂଳ ଭୋଜେଇ ନିଏ। ସେ କିଛି ମାନେ ନା। ସେ ବିଷ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ସତତ ବିରହ ଜ୍ୱାଳାରେ ଜାରି ଚିତ୍ତ ଘାରି ଦିଏ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ତାହା ଆନନ୍ଦ ସାଗରରେ ବୁଡ଼ାଇ ଦିଏ, ପ୍ରତିଫଳ କରେ, ରସ ସୁଧା ଚଖେଇ ଦିଏ, ଭାବ ତରଙ୍ଗରେ ସତତ ନଚେଇ ଦିଏ। ରାଧା ପ୍ରେମରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଉପାଧି ନାହିଁ। ତାହା ନିରୁପାଧି, ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ, ସୁନିର୍ମଳ, ପରମ ବିଶୁଦ୍ଧ, ନିରବଧ୍ୟ। ତହିଁରେ କୁଟିଳତାର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ କି ରହିପାରେ ନା। କିନ୍ତୁ କି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, କି ଚମତ୍କାର! ସେହି ପ୍ରେମରେ କାନ୍ତ ଇଚ୍ଛା ବିରୋଧୀ ବାମ୍ୟ ବା ବକ୍ରଭାବ ସତତ ବିରୋଧ ନାହିଁ। ଏହା ଏକ ପରମ ଅଦ୍ଭୁତ ସମାବେଶ। ଏହା ସମସ୍ତ ଉଜ୍ଜଳ ରସାବଗାହୀ ବିରୁଦ୍ଧ ଧର୍ମାଶ୍ରୟ ଏକମାତ୍ର ରାଧାଙ୍କଠାରେ ବିଦ୍ୟମାନ। ମଥୁରା, ଦ୍ୱାରକା, ଗୋଲକ ବୈକୁଣ୍ଠରେ କୌଣସି ସ୍ଥଳରେ କାହାରିଠାରେ କଥା ନାହିଁ। ସ୍ୱୟଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କଠାରେ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟର କାକି କଥା କୌଣସି ଗୋପୀ ସମାଜରେ ନାହିଁ। କାରଣ ସେ ଯେ ମାଦନାଖ୍ୟ ମହାଭାବମୟୀ, ଏଇ ମହାଭାବ ତାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଧନ ରାଧାଙ୍କର। ତହିଁରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅଧିକାର ନାହିଁ, ଅଧିକାର ନାହିଁ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାହାର କେବଳ ମାତ୍ର ବିଷୟ, ରାଧା ତ ଆଶ୍ରୟ ନୁହେଁ। ରାଧା ହିଁ ତାହାର ଏକମାତ୍ର ପରମାଶ୍ରୟ, ତଦ ଭିନ୍ନ ଅନ୍ୟ କେହି ନୁହନ୍ତି। ତାହେଲେ ଆକୁ କେମିତି ଜାଣିବେ? କେମିତି ଜାଣିବେ? ରାଧେ ପ୍ରଣୟ ମହାକୀଦୃଶ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ, ତାଙ୍କ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ କିପରି, ରସ କିପରି, କେମିତି ଜାଣିବେ? ତ ରସର ବିଷ, ଆଶ୍ରୟ ଜାତୀୟ ରସ କେମିତି ଜାଣିବେ? ସେଇଥିପାଇଁ ଲୋଭ ବଳିଲା, ଚିନ୍ତା ଲୋଭ ହେଲା। ତାକୁ କେମିତି ଲୋଭଟା ବାଞ୍ଛା ପୂର୍ତ୍ତି ହବ। ଲୋଭ ହେଇଛି ଯେତେବେଳେ ଖାଇବାକୁ ପଡିବ ନା, ପାଇବାକୁ ପଡିବ ନା। ସେଥିପାଇଁ ଗୌରବତା ହେଇକି ବାଞ୍ଛା, ତ୍ରିବିଧ ବାଞ୍ଛା ପୂର୍ତ୍ତି କରୁଛନ୍ତି। ଏ ହେଲା ନିଗୁଢ଼ ରହସ୍ୟ, ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଅତି ନିଗୁଢ଼ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ କାରଣ ଗୌରବତା।